Hi all, this is Ashwati. Welcome to the class. Today's class is based on Indian novelist Shashi Deshpande's novel Roots and Shadows. Shashi Deshpande, the Sahitya Academy winning Indian woman novelist who writes in English, started her literary career with the publication of the first short story, which was named The Legacy in 1970, and her first novel, The Dark Hole No Terror, in 1980. She has written 11 novels, including 4 children books and essay, and all these things are available in the volume named Writing from the Margin and Other Stories. She has also a screenplay to her credit. She won Sahitya Academy Award for the novel The Long Silence in 1990 and Padma Shri Award in 2009. Her novel Shadow Play was shortlisted for the Hindu Literary Prize in 2014. On 9th October 2015, she resigned from her position on the Sahitya Academy's General Council and returned her Sahitya Academy Award. Talking about the writing style or theme handled by Deshpande, her novels are born of an observation and experience of the life of educated middle-class Indian woman and victimized creature caught in the trap of Indian patriarchy. The issues such as gender discrimination and oppression in marital relationship etc. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശശി ദേശ്പാണ്ഡെയുടെ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസിനെ പറ്റിയാണ്. റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ് നമ്മുടെ HSIയുടെ സിലബസിൽ പ്രോസ് ആൻഡ് ഫിക്ഷൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ്. ശശി ദേശ്പാണ്ഡെയെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ശശി ദേശ്പാണ്ഡെയുടെ ഈ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ശശി ദേശ്പാണ്ഡെയുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷനും എക്സ്പീരിയൻസും ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനും എക്സ്പീരിയൻസാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള മിഡിൽ ക്ലാസ് വുമൻ്റെ ലൈഫിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അവരനുഭവിക്കുന്ന ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരു മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ശശി ദേശ്പാണ്ഡെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. We discussed about writer Shashi Deshpande in detail and her contributions and her writing style etc. And let's look into the characters of this novel. Here we have the major characters. Indu, protagonist. Akka, the female strong pillar or strong character of the family. Govind, Indu's father. Jayant, Indu's husband. Naren, Indu's distant cousin and with whom Indu get into an illicit affair. There are some minor characters too. They are Anand Kaka, Indu's uncle, Narmada, widowed aunt, Madhav Kaka, uncle, Vinay Kaka, uncle, Sunanda, aunt. Okay, I have only mentioned the important characters here. You have a lot of minor character in this novel. Okay, so let's see the plot. Roots and Shadows, the second published novel by Shashi Deshpande. But actually, she started writing this novel before the first novel. That is, the first novel that was published by Shashi Deshpande was The Dark Hole No Terror, that I have already mentioned you. But Shashi Deshpande started writing Roots and Shadows even before The Dark Hole No Terror. But she was able to publish this novel as the second novel. അതായത് ആദ്യം എഴുതി തുടങ്ങിയ നോവൽ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ് ആണ്, പക്ഷേ ആദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഡാർക്ക് ഹോൾ നോ ടെറർ ആണ്. The story is all about Indu. She is the protagonist of the novel and who is an educated lady and who represents middle class. Indu is a journalist and a writer, and the novel deals with the theme of female subjugation through the life of Indu. The novel depicts the way how Indu sets out her own journey of self-realization and eventually sets her inhibition. അതായത് ഈ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നോവലിൻ്റെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ഇന്ദു ആണ്. ഇന്ദുവിൻ്റെ ലൈഫിനെയാണ് ഈ ഒരു നോവലിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റാണ്, ഒരു റൈറ്ററാണ്, അതിലുപരി ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മിഡിൽ ക്ലാസ് വുമണാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ദു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്ദുവിനെ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നതെന്നും അവളുടെ ഇൻഹിബിഷൻസ് ഒക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നുമാണ് ശശി ദേശ്പാണ്ഡെ ഈ നോവലിലൂടെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത്. Narrator of the novel is Indu herself, and the narrative technique applied in the novel is flashback narrating. So it is actually a retrospective narration. She moves back and talk about the past and talk about the present situation. Okay, flashback and flash forward ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയാണ് ഇതിൻ്റെ നറേഷൻ പോകുന്നത്. So
Indu is the wife of Jayant, whom she had married according to her own will. Indu born and brought up by the care of Akka. അക്കയാണ് അവളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത്. Akka was a matriarch and there was a lot of limitation and lot of restriction for Hindu. അക്ക ഒരു പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദുവിന് ഒത്തിരി റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ലിമിറ്റേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഒപ്രസീവ് സൈലൻസിൽ നിന്നാണ് ഇന്ദു വളർന്നു വന്നത്. സോ അവൾക്ക് അതിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്ത് ചാടണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. സോ ഷീ ഓൾവേസ് ക്രേവ് ടു ബ്രേക്ക് ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഹെർ സെൽഫ് ഫ്രീ. ആ ഒരു വളരെ റിബല്യസും വളരെ അഗ്രസീവും ആയുള്ളൊരു നേച്ചറാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ദു. സോ ഷീ മാരീഡ് ജയന്ത് ബൈ ബ്രേക്കിംഗ് ഓൾ ദീസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ. ജയന്ത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരാളാണ്. ഇന്ദു ഒരു ബ്രാഹ്മിൻ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിലുള്ളൊരു ആളാണ്. Even though Akka was deadly against this marriage, she married Jayant. It was through Jayant she was able to find her own individuality. Okay, after meeting Jayant, she feels that ഈ ജയന്തിനൊപ്പം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഫ്രീ ലൈഫ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ she keep thinking like that. And that is why she married Jayant, irrespective of the fact that the man whom she is thinking to marry belongs to a different caste or a culture. Akka was strongly against the marriage. അക്ക അത്രത്തോളം ഈ മാരേജിനെ എതിർത്തത് കൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് ജയന്തിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ റീസൺ. ബിക്കോസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഇന്ദു വാസ് വെരി റിബലസ്. ബിക്കോസ് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു ടെൻഡൻസിയാണ്. അക്കയുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഇതാണ്, ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് വോണ്ട് വർക്ക്, ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെയാണ്. സോ കുറച്ചു കാലം ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഇൻ എ സ്മൂത്ത് വേ, ബട്ട് ദെൻ യു വിൽ സഫർ ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ റിയലൈസ്. ഇതാണ് ഇൻ്റർക്ലാസ് മാരേജിനെ പറ്റി അക്കയുടെ അഭിപ്രായം. വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ജയന്ത്, ഇന്ദു കെയിം ടു ദ റിയലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ഫോൺ someone who was enduring and the one who understand her fully. And she leaves the house at 18 and later marry. But after the marriage with Jayant, she finds herself defeating to the role of a traditional woman whom she hated for the fact that obedient, doting, and she never thought a life living like that. അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ അവളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അംഗീകരിക്കുകയും അവളൊരു ലിബറേറ്റഡ് ബീയിങ് ആയിട്ട് മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമെന്നാണ് തോന്നിയത്. പക്ഷേ കല്യാണത്തിന് ശേഷം അവൾക്കൊരു ട്രഡീഷണൽ വൈഫായിട്ട് വളരെ സബ്മിസീവും ഒബീഡിയൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയിലേക്ക് അവൾ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അവളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുവാണ്. അവൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫല്ല എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തത്. അവൾ അറിയാതെ തന്നെ അവൾ ആ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അവളുടെ ഉള്ളിലൊരു തോന്നൽ വരുവാണ്. ഷീ ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ഹെർ മാരിറ്റൽ ലൈഫ്. ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ഷീ കണ്ടിന്യൂസ് ഹെർ വർക്ക് ജേർണലിസം. ബട്ട് ജേർണലിസം ആണെങ്കിൽ കൂടെ അവൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷീ നെവർ വാണ്ടഡ് ടു ഡു സച്ച് വർക്ക്. ജേർണലിസ്റ്റായിട്ട് അവൾ ചില മാഗസിനിലൊക്കെ കുറേ കോളംസൊക്കെ എഴുതുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയാസിലൊക്കെ വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ കുത്തിക്കുറിക്കാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹെർ ആക്ച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ടു റൈറ്റ് നോവൽസ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് ക്രിയേറ്റീവ്. ആൻഡ് ഒരു റൈറ്റർ ആവാനായിരുന്നു അവൾക്ക് കുറേ കൂടെ ഇഷ്ടം. ബട്ട് ഷീ ഹാസ് ടു ലീഡ് എ ലൈഫ് ഓഫ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ബോറിംഗ് ജോബ് ഫോർ ഹർ. ഇന്ദു ഫീൽസ് ദാറ്റ് ബൈ മാരിയിങ് ജയന്ത് ഹെർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഹാസ് ബീൻ ലോസ്റ്റ്. കല്യാണത്തിന് ശേഷം അവൾക്ക് അവളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. കല്യാണത്തിന് ശേഷം അവളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്നൊരു സംഭവം അവിടെയില്ല. ഷീ ഡിഡ് എവറിത്തിങ് ടു പ്ലീസ് ജയന്ത്. സി, ദർ ഈസ് എ ഫേമസ് കൊട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഇന്ദു utters about her own identity. When I look in the mirror, I think of Jayant. When I dressed, I think of Jayant. When I undressed, I think of Jayant. And always what he wants, so what he would like, what would please him. But I can't blame him because it is not he who had pursuing me into this. This is the way I want to be. ഇത് അവൾ സ്വയം പറയുന്നതാണ്. ഈ ലൈൻസിൽ കൂടെ അവളുടെ ലോസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ഐ തിങ്ക്. സി, പിന്നെ ഈ നോവലിൽ ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ദാറ്റ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദ സെക്ഷൽ ലൈഫ്. ഇറ്റ് ഷോക്സ് ജയന്ത് ഈവൻ വെൻ ഇന്ദു ടോക്സ് അബൌട്ട് ഫീമെയിൽ ക്രേവിംഗ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ യൂണിയൻ. ഓക്കെ, വെൻ ഇന്ദു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹെർ ഓൺ ഫീമെയിൽ ക്രേവിംഗ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ലൈഫ്, ഒരു ഫിസിക്കൽ യൂണിയനെ കുറിച്ച് അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ദു ഫ്രാങ്കായിട്ട് ജയന്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജയന്ത് വാസ് റിയലി ഷോക്ക്ഡ്. ഇന്ദു വാസ് റിയലി പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ലവ് മേക്കിംഗ്. ബട്ട് വെൻ ഷീ ഓപ്പൺലി ടോൾഡ് ഹെർ ഫീലിംഗ്സ് അബൌട്ട് ദ മാറ്റർ ഓഫ് സെക്സ് to Jayant, Jayant was really shocked and sad. Jayant represented a typical patriarchal man who alarmed at the female sexual needs.
For Indian society, woman is considered a weak and passive being. It is unbearable fact that a woman can talk about sexual needs so openly, which is considered as taboo for Indian women. ജയന്തിൻ്റെ ഈ ഇഷ്ടക്കേടൊക്കെ കണ്ടതോടെ ഇന്ദു പറയുവാണ്, ഐ ഹാവ് ലേൺ മൈ ലെസൺ നൗ ആൻഡ് സോ ഐ പ്രിറ്റൻഡഡ് ഐ ആം പാസീവ് ആൻഡ് ഐ ആം അൺറെസ്പോൺസീവ്, knowing that her husband is not okay with what she want or her attitude towards the physical reaction. ആൻഡ് ഇന്ദു പറയുവാണ്, ഞാനൊരു പാഠം പഠിച്ചു, ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യണം ഈവൻ ഇൻ ദ ബെഡ്റൂം. Then another character named Naren, and I have already mentioned Naren is the distant cousin of Indu with whom Indu falls into an illicit relation. ഇന്ദുവിൻ്റെ ഈ ലൈഫിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നരേൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ദുവിനോട്, വൈ ഡിഡ് ദാറ്റ് മാൻ മാരീഡ് യു ഇഫ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു മീറ്റ് യുവർ നീഡ്സ്? ആൻഡ് ഇന്ദു ജസ്റ്റിഫൈസ് ഇറ്റ് ഡസൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ലൈക്ക് വി ആർ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് ഹീ നെവർ കെയർ ഫോർ മീ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഹീ കെയർ ഫോർ മീ, ബട്ട് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ബട്ട് വി ആർ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ. ഷീ കമ്പയർസ് ഇറ്റ് ടു എ സ്റ്റേജ്. ചില പ്ലേസിലൊക്കെ സ്റ്റേജ് പല ലെവലിലുണ്ടാവും, ലോവർ ലെവൽ, അപ്പർ ലെവൽ എന്നൊക്കെ. ഹീ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ ആൻ അപ്പർ ലെവൽ ആൻഡ് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ലെവൽ വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു റീച്ച് ഹിം. ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും സിങ്ക് ആവുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് അസ്. യു കാൺ സേ ദാറ്റ് ഹീ ഡസൻ കെയർ ഫോർ മീ. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഇന്ദു പ്രപ്പോസ് ജയന്ത് ഫസ്റ്റ്, അവൾ അങ്ങോട്ട് പോയി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ റിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദു വാസ് റിയലി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്. പിന്നെ എന്താ, കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്ദു ഫീൽസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഷീ ഷുഡ് ലീവ് ജയന്ത് ആൻഡ് പെർഹാപ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഹർ problem. She often reflects about its possibility. She being a writer, she has even written a short story about the same theme. ഇന്ദുവിന് എപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത് ജയന്തിനെ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറുമെന്നാണ്. സോ ഈ തീം വെച്ച് അവളൊരു കഥ എഴുതി. അവൾ ആ കഥ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ദ വുമൺ വോക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് വെൻ ദ കോമൺ ഫ്രണ്ട് ആസ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഷീ സേസ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ഹിം ടു മച്ച്, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ലെഫ്റ്റ് ഹിം. ബട്ട് ഷീ ഈസ് അൺഎബിൾ ടു ബ്രിങ് ദ കൺക്ലൂഷൻ. സ്വന്തം ജീവിതം പോലെ തന്നെ ഈ കഥയ്ക്ക് ഒരു ആപ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ദുവിന് സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് സൊസൈറ്റി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് മാരേജ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ടു പീപ്പിൾ ടുഗെദർ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിന്ദുയിസം, മാരേജ് ഈസ് നോട്ട് എ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബോഡി റാദർ ദാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടു സോൾസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ദു അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് മാരിറ്റൽ ലൈഫിൻ്റെ ഫ്രോസൺ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. സോ മാരേജ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീം ഇൻ ദിസ് നോവൽ. ദെൻ റിപ്രസ്ഡ് സെക്ഷൽ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇന്ദു finds open articulation in seeking extramarital relationship with Naren. സോ ഇന്ദു നേരത്തെ തന്നെ ജയന്തിൻ്റെ അടുത്ത് അവളുടെ സെക്ഷൽ ഫാൻറ്റസീനെ കുറിച്ചൊക്കെ സെക്ഷൽ നീഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഷീ ഡസൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് തിങ്. ഷീ ഡസൻ ഗെറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ആൻസർ വിത്ത് ജയന്ത് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് വെരി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആക്ടിങ് ആൻഡ് പ്രിറ്റൻഡിങ്. ആൻഡ് ഈ റിപ്രസ്ഡ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ തുറന്ന് കാണിക്കുന്നത് അവളുടെ എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫെയർ വിത്ത് നരേനിലാണ്. ആ നരേൻ്റെ അടുത്ത് അവൾ യാതൊരു ആക്ടിങ്ങും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഷീ വാസ് റിയലി ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഒറിജിനൽ ഇന്ദു ഫൈൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് നരേൻ. എല്ലാ രീതിയിലും അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാ രീതിയിലും അവളെ കെയർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു നരേൻ. സോ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവൾ വളരെ ട്രൂ ആയിരുന്നു, വളരെ ഒറിജിനൽ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് നരേൻ എൻഡ്സ് അപ്പ് വിത്തിൻ എ സൂയിസൈഡ്. നരേൻ വാസ് ഡെഡ് ബൈ ഡ്രോണിങ്. നരേൻ്റെ മരണം ഇന്ദുവിനെ വല്ലാതെ തളർത്തുന്നുണ്ട്. സൂയിസൈഡിൻ്റെ റീസൺ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല. നരേൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഉള്ള ഒരാളല്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹീ ലീഡ് എ കെയർ ഫ്രീ ലൈഫ്. ഹി വാസ് എ വാഗബോണ്ട്. ഹി വാസ് ഓഫേൺഡ് ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് ഓൺലി ഹാസ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ടു കോൾ ഹിസ് ഓൺ. പിന്നീട് നരേൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഇല്ലിസൈറ്റ് അഫെയറിൽ ഇന്ദുവിന് കുറ്റബോധം തോന്നുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പിന്നെ എന്താ, ഇന്ദു തിങ്സ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഷീ ഹാഡ് ഡൺ വിത്ത് നരേൻ and is like cheating her husband, but she calmed down herself with the thoughts that she has been cheating on her husband by hiding her own thoughts. ഈ നോവലിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേശ്പാണ്ഡെ ഹാസ് യൂണിവേഴ്സലൈസ് വുമൺ സബ്ജുക്കേഷൻ. സ്ത്രീകളുടെ സബ്ജുക്കേഷനാണ് മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ മാത്രം ഉള്ളതല്ല, എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി യൂണിവേഴ്സൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേശ്പാണ്ഡെ ഇന്ദുവിനെ മാത്രമല്ല വേറൊരു ക്യാരക്ടർ മിനിയുടെ സ്റ്റോറി കൂടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മിനി ഈസ് ഇന്ദുസ് കസിൻ
and she is the victim of tradition. It is not Indu who is the victim of marriage, but also her cousin Mini. സ്വന്തമായ ഒരു പാർട്ട്ണറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാവാതെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് മിനി. അവളുടെ ഫാമിലിയിലെ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പാർട്ട്ണറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. മിനി, ഹെർ കസിൻ, ഹു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഫൈൻഡ് എ ഗ്രൂം ഫോർ ഹെയർ സെൽഫ്. Hindu come to know that women have no choice rather than they are the victim of society. They can't marry according to their will. And മിനിയുടെ കേസ് എടുത്താൽ she don't have any voice there to choose her groom. ആൻഡ് മെയിൽ ഡോമിനൻറ്റ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള മറ്റ് മെമ്പേഴ്സാണ് അവളുടെ പാർട്ട്ണർ ആരാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ചോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എങ്ങനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മിനിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടെ ശശി ദേശ്പാണ്ഡെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വി ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഇന്ദു ആൻഡ് ജയന്ത്. ഇന്ദു ആൻഡ് ജയന്ത് തമ്മിലുള്ള ഒരു മാരിറ്റൽ ഡിസ്ഹാർമണി അതിൻ്റെ പീക്ക് ലെവലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ദു ഗെറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ ഫ്രം ഹർ ആൻസ്റ്റർ ഹോം ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഷീ ഷുഡ് റിട്ടേൺ ടു ദ പ്ലേസ് and that Akka is on deathbed and she wishes to see Indu. Then Indu was in a confused state that whether she should go there or not. അതായത് അന്ന് 18 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എല്ലാവരെയും എതിർത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നാണ് ഇന്ദു. ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങ് വരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പോണോ വേണ്ടയോ എന്നറിയാതെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് അവളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ ഷീ ഡിസൈഡഡ് ടു ലീവ് ബിക്കോസ് ഷീ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഈ അക്കയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ അതിനാവാൻ വിളിക്കുന്നത്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ജയന്തും ഇന്ദുവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ദുവിന് പറ്റുന്നില്ല. ഷീ വാസ് ഇൻ എ കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് കൺഫ്യൂഷൻ ഷീ ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഷീ ഷുഡ് സെറ്റ് ഔട്ട് ഹർ ഓൺ ജേർണി. അവിടെ നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം ഇന്ദുവിന് അപ്പോൾ തോന്നുവാണ്. സോ ഷീ ഡിസൈഡഡ് ടു ഗോ ടു ഹർ ആൻസിസ്ട്രൽ ഹോം. സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവൾക്ക് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഷീ കീപ്സ് തിങ്കിങ് ഹൂ ആം ഐ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു മീ, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ബിറ്റ്വീൻ അസ്. സോ ജേർണി ടു ആൻസിസ്ട്രൽ ഹോം ഈസ് ദ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഹർ ലൈഫ്. സോ ബാക്ക് അറ്റ് ഹർ ആൻസിസ്ട്രൽ ഹോം ഇന്ദു വാസ് സർപ്രൈസ് ടു സീ അക്ക. അക്കയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദുവിനോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല. ഷീ വാസ് ഇൻ ഹർ ഡെഡ് ബെഡ്. ജയന്തിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇന്ദു സേസ് ദാറ്റ് ജയന്ത് വാസ് ബിസി വിത്ത് ഹിസ് വർക്ക്സ്. Soon Akka's die and Akka leaves the responsibility of all her money to Indu. അക്കയുടെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ഇന്ദുവിൻ്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് അക്ക മരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇന്ദു വാസ് റിയലി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും പണത്തിൻ്റെ ഒരു അനന്തരാവകാശി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചത് എന്ന് ഇന്ദു വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സോർട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അക്കയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അവൾ അവിടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആ വീട്ടിൽ ചിലവഴിച്ചു. അവിടെ വെച്ച് ഷീ കീപ്സ് റീകളക്ടിങ് ഹർ പാസ്റ്റ്. She thinks about her childhood days and that was the daughter of Govind who married Indu's mother out of caste. And Govind, അതായത് ഇന്ദുവിൻ്റെ ഫാദർ, വാസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. ആൻഡ് അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചത് വേറൊരു കാസ്റ്റിലുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദുവിൻ്റെ അമ്മ. ഈ ഒരു കല്യാണത്തിന് അക്ക വളരെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി ഗോട്ട് മാരീഡ് ടു ദാറ്റ് ലേഡി ആൻഡ് ഹിന്ദുസ് മദർ ഡൈഡ് വെൻ ഇന്ദു വാസ് 15 days old. And Indu was brought to this ancestral home as the motherless daughter. And it was Akka and Anand Kaka who take care of her. Then the novel gives a clear-cut picture of Anand Kaka and Akka. And the figure Akka is much more important. Akka was a very traditional and dominating figure in the family. She got married off at the very tender age of 12 and she led a terrific life. And say really a tragic life, and she has come back. Since the day Akka was back to ancestral home as a rich childless widow to her brother's house, she had maintained an absolute control over her brother's children. അതായത് ഈ 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ അക്കയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ്. അവളൊരു വിഡോ ആയിട്ട് അങ്ങ് അവളുടെ ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള കാലം അവൾ ചിലവഴിക്കേണ്ടത് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ വീട്ടിലാണല്ലോ, ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്, സ്വന്തം വീട്ടിൽ. സോ അവിടെ ബ്രദറിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ മുകളിലേക്ക് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് കൺട്രോള് ആര് കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു? ഈ അക്ക കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഇന്ദു വാസ് ഓൾസോ എ വിക്ടിം ഓഫ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ. ഇന്ദു എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അക്കയ്ക്ക് ആകെ ഒരു കാര്യമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ടു dominate everyone, and Hindu was always remained against the domination. Akka, being a traditional lady, never allowed any freedom, and she restricted Hindu to talking to the boys at school.
അക്ക കീപ്സ് ഓൺ ബ്ലെയിമിങ് ഇന്ദുസ് മദർ ആൻഡ് അതായത് ഇന്ദുവിൻ്റെ മദർ വശീകരിച്ചിട്ടാണ് ഗോവിന്ദിനെ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ദുവിനെ ഒത്തിരി ഹറാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇന്ദുവിൻ്റെ അമ്മയെ പറ്റി വളരെ മോശമായ റിമാർക്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ഈ കോൺവെർസേഷനൊക്കെയാണ് ഇന്ദുവിന് അക്കയോട് ദേഷ്യം വരാനുള്ള മറ്റൊരു റീസൺ. ഈ ഒരു തീമിൽ ശശി ദേശ്പാണ്ഡെ കാണിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷനിൽ ആരെങ്കിലും പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് നടക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാൽ ആ പ്രോബ്ലം അതിനുള്ള ബ്ലെയിംസ് ആരുടെ മേലായിരിക്കും? ഓൾ ദ ബ്ലെയിംസ് ഗോ ടു ദ ഫീമെയിൽ. ഇന്ദു വാസ് റിയലി ഡിസ്ട്രെസ്ഡ്. ദ ഓൺലി തിങ് ഷീ വാണ്ട് ടു ഈസ് ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലേസ്. ആ ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ദു കാത്തിരുന്നത്, ആ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്. സോ 18 വയസ്സായപ്പോൾ ദെൻ ഷീ ഫൈൻ ജയന്ത് ആൻഡ് ഷീ ലീവ്സ് ഹോം. അക്കയുടെ മാരിറ്റൽ ലൈഫിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹെർ ലൈഫ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ഹാർഡ്ഷിപ്പ്. ഷീ മാരീഡ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 12 ആൻഡ് എ മാൻ ടു 30 years old. ദിസ് മാൻ ഈസ് റിയലി അബ്യൂസീവ്. ഇവളെ ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഈ 12 വയസ്സും 30 വയസ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ്. 2 വട്ടം ഈ അക്ക വീട് വിട്ട് ഓടിപ്പോകാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവളെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. വന്ന് ഉള്ളിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ഫുഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും പട്ടിണിക്കിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അക്കയുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ പേടിയായിരുന്നു. ആൻഡ് അക്ക വാസ് അൺഎബിൾ ടു ബിയർ എ ചൈൽഡ്. അക്കയ്ക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ദാറ്റ് മദർ ഇൻ ലോ വാസ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബ്ലെയിമിങ്. അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അക്ക ആ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലേറ്റർ ഓൾ ദാറ്റ് മാൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അക്കാസ് ഹസ്ബൻഡ്, ഹാഡ് എ സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ഹി വാസ് ഇമ്മൂവബിൾ. ആ സമയത്തൊക്കെ പുള്ളിയെ നോക്കുന്നത് അക്കയാണ്. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അക്ക തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ദോസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ദാറ്റ് ലേഡി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ബോൾഡ്. സോ അവളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, അക്കയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അക്കേനെ ബോൾഡും സ്ട്രോങ്ങും ഒക്കെ ആക്കിയത്. പിന്നെ ഇന്ദു വിചാരിക്കുകയാണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളവർ വീക്കായിട്ടുള്ളവരെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം, അവരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കണം. അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ബേർഡനൊക്കെ അക്ക ഇന്ദുവിൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചത്. മീൻസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് അക്ക ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ഇന്ദു ഈസ് ബോൾഡിങ്. ഈ നോവലിൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് ആസ്പെക്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഐ ആം നോട്ട് പോയിൻറ്റിങ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, ജസ്റ്റ് നെയിം ചേഞ്ചിങ് സച്ച് ആസ് മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേര് മാറ്റില്ലേ, നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ പുറകിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേരില്ലേ, അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സോ ദ നോവൽ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ മാരിറ്റൽ ലൈഫ്. സോ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോവലാണ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ്. കുറച്ച് ദിവസം അവിടെയൊക്കെ നിന്നിട്ട് അവളുടെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും പ്രസൻറ്റിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അക്കയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അവൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവളുടെ തോട്ട്സും അവൾക്ക് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസും എല്ലാം അവളുടെ ലൈഫിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാണ് അവൾക്ക്. ആൻഡ് അവൾ സെൽഫ് റിയലൈസ് ചെയ്യുവാണ് അവിടെ വെച്ച്. നൗ ഷീ ഹാസ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഹെർ സെൽഫ്. സോ റിവൈവ്ഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് ഇന്ദു മാറുവാണ്. സോ നൗ ഷീ ഹാഡ് ഗോട്ട് എ ക്ലാരിറ്റി ഇൻ ഹെർ ലൈഫ്. സോ ഇപ്പോൾ ഡിസിഷനൊക്കെ അവൾ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണ്. സോ ഷീ ഈസ് നോട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് എനിമോർ. സോ ഷീ ഡിസൈഡഡ് ടു സെൽ ദ ഹോം, അതായത് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ഫോർ മിനീസ് വെഡിങ്. അതായത് മിനിയുടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്ന അവളുടെ പഴയ വീടില്ലേ അത് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, സെല്ല് ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ എന്താ ഹോട്ടൽ സംതിങ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ വരുവാണ്. അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ഇന്ദു. എന്നിട്ട് മിനിയുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി പേ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ദെൻ കുറേ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇന്ദു മിനിയുടെ കല്യാണത്തിന് മാത്രമേ പൈസ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുതന്നെ ആയിരുന്നു അക്കയുടെ ആഗ്രഹം. ഇനി വൈ ഡസ് ഇന്ദു ടുക്ക് എ ഹാർഷ് ഡിസിഷൻ ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഓർ സെൽ ദ ഹോം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ബിക്കോസ് ഷീ ബിലീവ് ദാറ്റ് വെൻ ഷീ ഈസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹോം ദ പാസ്റ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ഹോൺ ഹെർ. അതായത് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ആ പാസ്റ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ്, ആ പാസ്റ്റ് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പൂർണ്ണമായും വേർപെടാനാണ് ഷീ സെൽസ് ദ ഹോം ബിക്കോസ് ഷീ വാണ്ട് ടു മൂവ് ഓൺ. പിന്നെ അവൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഷീ വാണ്ട് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ജയന്തിനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം, പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യണം, നരേനുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജയന്തിനോട് പറയണം. വാട്ട് എവർ ബി ദ കോൺസിക്വൻസ് ഷീ ഈസ് റെഡി ടു ഫേസ് ഓൾ തിങ്സ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഷീ ഹാവ് എ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് ഹീ ഈസ് റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഈസ് റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് വാട്ട് ഹീ ഈസ് സേയിങ്. പിന്നെ ഇന്ദു ആ ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് എഴുത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും തിരിയുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് അവൾക്ക് എന്താണ് ലൈഫിൽ വേണ്ടത് എന്ന വ്യക്തമായ ധാരണ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ആൻഡ് സോ ഷീ ഗീവ് അപ്പ് ദാറ്റ് ബോറിംഗ് ജോബ് ആസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ദു ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് വെരി ഓപ്പൺ ആണ്. അവളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് തുറന്ന് കാണിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒറിജിനൽ സെൽഫായിട്ടാണ് ഇന്ദു ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മാറ്റത്തിൽ ജയന്തിന് ആദ്യം കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ലേറ്റർ ഓൺ ഹീ ഗോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു സച്ച് തിങ്സ്.
By the end of the novel, Indu has learned to see not only her life fully growth and grace, there is a meaning of life. ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഹാപ്പിനെസ്സും മാത്രമല്ല, അതിൽ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് ഇന്ദു മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഷീ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് ഗോട്ട് സം ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി, സെൽഫ് ഡിസ്കവറി, സെൽഫ് അഫർമേഷൻ ഒക്കെ അവിടെ നടക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷനിൽ കൂടെ, ടോട്ടൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഇന്ദു ജയന്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരികെ പോകുന്നത്. ബൈ ദ എൻഡ് ഷീ ഓൾസോ റിയലൈസ് ദാറ്റ് അക്ക ഈസ് നോട്ട് എ സാഡിസ്റ്റ് and Indu has discovered her own real self and she know her roots right now. എവിടെയാണ് അവളുടെ റൂട്ട്സ്, എവിടെയാണ് അവൾ വേറൊരിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ, അവളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ്, അവളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാം വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഇപ്പോൾ അവൾക്കുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിത്വം അവൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് ഷീ നീഡ് നോട്ട് ബി അഷെയിംഡ് ഓഫ് ഹെർ ബോഡി ആൻഡ് ഹെർ സെക്ഷൽ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഹെർ job will be, and she is capable of taking decision not only for herself, for others too. That is all about roots and shadows. Hope you understand. And കുറച്ച് MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആൻസർ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ചെയ്യുക. ക്ലാസ് ഫുള്ള് കേട്ടാൽ എല്ലാ ആൻസറും ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.